सत श्री अकाल, नमस्कार। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब डिबेट। सो गलबात करांगे अज मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि श्रोमणी अकाली दल तो भाजपा दे विच शामिल होए और हुण क्योंकि विधान सभा चोणां सिर ते आ गईयां ने, 18-19 दिन 17-18 दिन जिहड़े ने वो बाकी रह गए ने। 20 फरवरी नूं पंजाब दे विच चोणां ने तां मनजिंदर सिंह सिरसा भी ने जिहड़े वो सरगर्म नज़र आ रहे ने और श्रोमणी अकाली दल तो जिवें मैं जिक्र किया कि श्रोमणी अकाली दल छड्ड के बीजेपी दे विच शामिल होए, पर हुण श्रोमणी अकाली दल नूं ही घेरदे हुए नज़र आ रहे ने मनजिंदर सिंह सिरसा। जी हाँ, अज चंडीगढ़ दे विच सिरसा साहब ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की और प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा उन्होंने अकाली दल नूं भी करड़े हत्थीं लिया, कांग्रेस नूं भी ते आम आदमी पार्टी नूं भी, पर जिक्र किया पंथ का। जी हाँ, वड्डी गल ये रही जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की गल आपां कह लीए कि पंथ की गल कर रहे ने मनजिंदर सिंह सिरसा। कहते ने पंथ नूं कोई खतरा नहीं है, पंथ नूं कोई कदे खतरा होया ही नहीं, इस चीज़ का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे ने और कह रहे ने कि मोदी साहब ने जिन्ना सिखां नूं गले लगाया हैगा, सिख भाईचारे का जिन्ना ख्याल रखा हैगा, और गिना रहे ने कि चाहे करतारपुर साहिब का लांघा होवे और चाहे होर जिहड़ियां काली सूची की गल होवे, 1984 दे जिहड़े सिख विरोधी दंगे सी उन्हां दी गल होवे, उस दे विच कह रहे ने कि SIT गठित की गई भाजपा दे वल्लों ते जिहड़े दोषी सी उन्हां नूं सज़ा मिली। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार वर्गियां दा जिक्र ने जिहड़े वो करते हुए नज़र आ रहे ने मनजिंदर सिंह सिरसा। सो वड्डी गल यह है कि एक लंबा समा श्रोमणी अकाली दल की सियासत दे विच मनजिंदर सिंह सिरसा सरगर्म रहे ने, पर हुण एकदम बीजेपी दे शामिल होने तो बाद ये गल कह रहे ने कि पंजाब दे लोकां नूं इस बार सोच के वोट पाउणी चाहीदी है, ते कह रहे ने कि पंथ नूं कोई भी खतरा नहीं है, इस चीज़ का जिक्र कर रहे ने। पर की ये ख्याल मनजिंदर सिंह सिरसा नूं उस वेले नहीं आया जिस वेले वो श्रोमणी अकाली दल का खुद हिस्सा सी और बीजेपी भाईवाल पार्टी सी। श्रोमणी अकाली दल की पंजाब दे विच एक लंबी सियासत रही है दोहां पार्टियां दी, और हुण इस चीज़ का जिक्र दे की मायने ने अपने आप दे विच वड्डे सवाल मनजिंदर सिंह सिरसा खड़े कर रहे ने। दूजे पासे सिखां दे हमायती होने का दावा कर रहे ने, कह रहे ने कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिहड़े वो सिख हमायती ने और सिखां दे लई उन्होंने रिकॉर्ड काम कीते ने, अज तक वो काम कोई भी नहीं कर पाया। इत्थों तक कह गए कि देश के प्रधानमंत्री सिख सीगे कांग्रेस के मनमोहन सिंह, पर 1984 सिख कतलेआम दे दोषियां नूं सज़ा नहीं दवा पाए। मनमोहन सिंह कहते डरदे सी कि जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी जिहड़े वो ना नाराज़ हो जाण, इस चीज़ का जिक्र करते हुए नज़र आए। तो पहला अज बयान सुना दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा का वो बयान, और खास तौर पर इस बयान के विच एक भी चीज़ रही कि जिस वेले CM चेहरे की गल आई कि भाजपा का पंजाब के CM चेहरा कौन होएगा, तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं होणगे। हुण वड्डा सवाल यह भी है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं होणगे तो चेहरा कौन होएगा। पहला तुहानूं एक बार उन्हां दा बयान सुना दिंदे हां की कुछ कहा। विशेष तौर पर पंजाब के पंजाबियों नूं, सिख वीरां नूं बेनती करने वास्ते आए कि सानू बहुत सोच के बहुत समझ के पंजाब नूं की लोड़ है। एक पासे पंजाब चो लोग ने जिहड़े नौटंकी कर रहे हैं, कोई कह रहा मैनू धारां कढ़नी आउंदियां दुध चोणा आउंदा है, दूजा कह रहा मैनू ट्रैक्टर चलाउणा आउंदा है, तीजा कह रहा मैनू बस चलाउणी आउंदी है, चौथा कह रहा मैनू मंजे बुनने आउंदे, चौथा पंजवां कह रहा मैनू गीत गाने आउंदे, मैनू चुटकुले सुनाने आउंदे। सही मैंने माफ करो जो मैं टीवी अगे बैठदा है, टीवी तो तुहाडे ही आ, इहदा चैनल च बैठदा तो कई बार अपने आप को शर्म आउण लग पैंदी कि पंजाब नूं किस कदर ते किस म्यार ते लैके खड़िया कर दिता है, किन्हां हालातां च लैके खड़िया करता। मैं जो कह रहा मैं उम्मीद करदा कि पंजाबी जरूर इहनूं विचारणगे। पंजाब नूं कित्थे लैके खड़िया करता, एक मजाक का पात्र बना के रखता है। और अज जरूरी है डबल इंजन की सरकार इत्थे बने, क्यों बने और उहदे की लाभ होणगे। पहला मैं जरूर दसना चाहुंदा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो पंजाब पंजाबियत और सिखां वास्ते कीता, देखो सामने भुलना नहीं चाहिए कि करतारपुर साहब का लांघा जदों का देश आजाद होया नित दी अरदासां दा साडा हिस्सा सी, पर किसी की जरूरत नहीं पई। देश के प्रधानमंत्री साडे सिख भी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का असीं अत तो ज़्यादा सम्मान करते, उन्होंने दस्तार नूं दुनिया के अंदर पहुँचाया, एक मान है सानूं उन्हां दे उत्ते। पर वो भी
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, SIT ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਸ SIT ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਮਲਨਾਥ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ SIT ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, BJP ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲ ਸੋਈ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ BJP ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ BJP ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1984 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ SIT ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ BJP? ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪੋਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਵਿਦਨ ਨੈਕਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST ਹਟਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ 92 ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਇਆ। 40 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, 40 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਚਾਹੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਟਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, 1984 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੋ? ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਜੋ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੀ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਟਾਈਟਲਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੁਛ ਭਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 84 ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜੇ ਪੈਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ? ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, 15 ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, बढ़त मिले, और चंगी गल है अपने तरीके नाल उन्हां नूं राइट आ प्रचार करन दा। मैं इहदे च कोई माड़ी गल नहीं समझदा, उन्होंने अपनी पार्टी की वकालत करनी है, उन्हां नूं करनी चाहिदी है। चलो ठीक है। कांग्रेस तो सहजपाल बराड़ जी ने, बराड़ साहब बीजेपी किते भी चोणा होवे तां ये दावा करदी है कि मोदी एक मोदी लहर है पूरे देश दे विच, कि मोदी लहर चल रही है, असीं विकास करवाया, उस चीज़ की लहर चल रही है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 70,000 ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ 700 ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਜੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਆ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਪ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਵਾ ਲੇ ਤਖਤੇ, ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਚਗਾਠ ਪੱਟ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ, ਫਲਾਨਾ ਟਿੰਗੜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਉਸੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। खैर वो उन्होंने राजनीति या कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी भी, वरना यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, ये उन्होंने पता हो क्यों ये सारा कुछ होया। पर मैं मोटा जिहा इन्हां नुकतियां ते आउण दी तो पिछे हिस्टरी विच थोड़ी जी पंछी झात मारन दी कोशिश करूंगा जी। पंजाब नूं सिखां दी नुमाइंदा जमात समझण वाली श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा धर्म की राजनीति की है, इसी तरह बीजेपी ने हमेशा धर्म जातां दी फिरकियां दी राजनीति की है। और इन्हां दोवां पार्टियां दे विच ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰੋ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੇਜ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, 35,000 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਈਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 2 ਟਰਮ ਦੀ 3 ਟਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੈਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST ਹਟਾਤੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੁੱਛ ਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਮਲੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕੰਮੇ, ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮਲੰਗ ਉਹਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਉਹੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਖਾਰ ਦੇ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣੇ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਭਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ ਮੈਂ ਸਰ। 17 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ? 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੁਵਰਡ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, 9 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 42,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਦਾ ਤੇ ਗੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪਰੇ ਟੂ ਦਾ ਵੋਟ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਹਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਸੇਫ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਤਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੌਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਲਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਣਾਇਆ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਆਏ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 7-8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕੇ ਤਾਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਾਕਾਂ ਪਿੰਡ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 42 ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋੜ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਰੀਗਨਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕੋਈ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਗਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਖੈਰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਤਲਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਜੰਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 700-800 ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ 20 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ 5-7 ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਣ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਜ ਜਾਗ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 7-8-10 ਸਾਲ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10-15 ਦਿਨ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘੜਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਜੇ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਤਿਆਸ਼ੀ ਜੇ। 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਵਾਏ ਭਰਾਓ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ, ਚਾਹੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦਾ ਗਠਨ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੀਪ, ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ, 1984 ਚ SIT ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੇਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਹੀ ਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ,
ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਲਦੋ ਵੀ ਵਰ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਦੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਤੇਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ 720 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਟੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲਤੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਹ ਮਾਡਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਖਿਰ ਕਰਦੇ ਚ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 20 ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ 20 ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 8 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਆ ਕਿੱਡੇ ਗਵਾਲ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਣੂਗੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, 73 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਕਾਬਿਲ ਐਮਐਲਏ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਿਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪੇਬਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ, ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BJP ਕੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।